નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓમ એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે આ વિડીયોમાં NMMS પરીક્ષા 2024 અંતર્ગત આજે આપણે મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરશું। આ વિડીયોમાં આપણે વિભાગ 1 જે માનસિક ક્ષમતા કસોટી આધારિત જે પ્રશ્નો 1 થી 90 હોય છે એ પ્રશ્નનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, प्रश्न नंबर 1 થી 10 आपेला छे एमां चोक्कस नियम अनुसार अंक श्रेणी आपवामां आवेली छे। एमां प्रश्नाचिन्हनी जग्याए शुं आवे तमारे लखवानुं छे। पहेलो प्रश्न छे तो अहींया 3 नो बेकी संख्या वडे गुणांक छे। 3 चौक 12, पछी 5 ने 6, 3 छक 18, 6 7 ने 8, 3 8 24, तो 9 ने 3 दान 30। जवाब आवशे बी। नंबर बीजामां आवशे डी 60। त्रीजा में आवशे जवाब डी 289। अहीं 11 नो वर्ग, पछी 12 नो वर्ग नहीं, 13 नो वर्ग, 13 गुणिया 13 169, 14 नहीं, 15 नो वर्ग 225, 16 नहीं, पछी 17, 17 नो वर्ग 289। एकी संख्याओं क्रमिक नो वर्ग आपेलो छे। चौथा प्रश्न में जवाब आवशे 15, केम के 25 25 25, 5 नवा 45, तो 5 ने केटला वडे गुणी तो 75 आवे, तो अहींया 15 मूकी तो 15 पंचा 75 थाय। नंबर 5 में जवाब आवशे डी 898। 2 3 2, पछी 4 4, 6 7 6, तो पछी 7 नहीं 8 अने 8, वच्चे छे 3, 4 नहीं 5, 6 नहीं 7, 8 नहीं 9। आ रीतनी क्रमिक श्रेणी आपेली छे। प्रश्न नंबर 6 में आपेलू छे एमां जवाब आवशे डी 20। यहाँ 8 9, 14 15, तो 20 21। नंबर 7 1 2 3, तो 3 पूर्णांक 8 ना छेदमां 16, केम के 2 4 6 पछी 8, 4 8 ने 16। नंबर 8। नंबर 8 में आपेलू छे जवाब आवशे 41। अहीं आपणे 21 45 43 41 क्रमिक एकी संख्याओं एक पछी एक रिटर्न आपेली छे। नंबर 9 में आवशे 5, 3 7 21, तो 5 7 35। नंबर 10 में आपेलो छे 13 नो गुणांक छे, तो 13 2 26, 13 3 39, 13 चौका 52, तो जवाब आवशे ए 52। आगळना प्रश्नों 11 થી 13 प्रश्नों छे जेमां दर्शावेल आकृतिमां वधुमां वधु केटला लंबचोरस होय छे ते जणाववाना छे। तो जवाब 11 मां आवशे 12 लंबचोरस वधुमां वधु होय। आगळ जोईए प्रश्न नंबर 12 मां आपेलुं छे केटला वधुमां वधु लंबचोरस हशे। तो जवाब आवशे सी 21। 13 मां जवाब आवशे डी 14। आगळ जोईए प्रश्न नंबर 14 मां छे सौथी सळंग आपेली रेखाओ केटली छे। तो जवाब आवशे 9। एना पछी आपेलू छे प्रश्न नंबर 15 થી 17 वधुमां वधु केटला चौरस होय। तो 15मा प्रश्न में जवाब आवशे सी 10। 16मा प्रश्न में आवशे बी 7। विद्यार्थी मित्रों, तमे अहीं चौरस लंबचौरसनी गणतरी करता जाजो। जो जवाब में कांई पण भूल होय तो मने कॉमेंट में जरूरथी जणावजो। 17मा प्रश्न में चौरस में आवे छे कुल 24 चौरस आपेला छे। आगळ जोईए प्रश्न नंबर 18 થી 20 में आपेलू छे वधुमां वधु केटला त्रिकोण छे ते जणाववानुं छे। तो 18मा प्रश्न में जवाब आवशे ए 10 त्रिकोण आपेला छे। 19मा प्रश्न में जवाब आवशे डी 20 त्रिकोण आपेला छे। 20मां जवाब आवशे डी 27। प्रश्न नंबर 21 થી 25 में आपेला छे अंग्रेजी परथी कयो शब्द बनतो नथी ते शोधवानुं छे। अहीं जर्नी आपेलू छे एमांथी ईयर शब्द बनतो नथी, केम के YEAR, केम के ए क्यांय आवतो नथी। तो 22मां क्लीन शब्द नथी बनतो। 23मां पोलीस शब्द नथी बनतो। 24मां लायन शब्द बनतो नथी। अने 25मां बी वीट એટલે કે ઘઉં શબ્દ બનતો નથી। પ્રશ્ન નંબર 26 થી 30 ના છે માગ્યા મુજબ જવાબ આપો। અહીં આપેલું છે કઈ વેન આકૃતિ નીચેના સંબંધને યોગ્ય રીતે સમજાવે છે।
સફરજન, ખોરાક ને ફળ. તો એમાં જવાબ આવે છે સી ઓપ્શન, કેમ કે સફરજન એ ફળ છે ને ફળ એક ખોરાક છે. 27મા પ્રશ્નમાં આપેલું છે 0.05 ભાગ્યા 2. એનો ભાગાકાર કરવાનો છે તો જવાબ આવશે 0.25. એના પછીમાં એચ કેટલી વખત આવે છે? તો આમાં એચ 6 વખત આવે છે. કે કોની કિંમત 2 કરોડ નથી? તો જવાબ આવશે એમાં બી, જેની કિંમત 2 કરોડ નથી. બાકી બધાની 2 કરોડ કિંમત છે. 30મો છે 50 લીટર બરાબર ખાલી જગ્યા ગુણ્યા 20 મિલીલીટર. તો 30મામાં જવાબ આવશે 2500 ગુણ્યા 20 મિલીલીટર કરશું એટલે 50 લીટરનું 50,000 મિલીલીટર થઈ જશે. પ્રશ્ન નંબર 31 થી 35માં આપેલું છે 4 આકૃતિઓ આપેલી છે. એમાં એક આકૃતિ બાકીની 3 આકૃતિઓ સાથે ચોક્કસ સંબંધ ધરાવે છે. તે આકૃતિ શોધો. તો 31મા પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે ડી. એના પછી જોઈએ 32માં જવાબ આવશે એ. 33મા પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે એ. 34મા પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે બી. 35મા પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે ડી. તો આ રીતના લખવાના છે. એના પછીના પ્રશ્ન 36 થી 40 છે. એ માગ્યા મુજબ છે કે એક લાઇનમાં આગળથી 11મા ક્રમે છે. જો આ લાઇનમાં કુલ 26 વિદ્યાર્થી હોય તો પાછળથી ગણતા તેનો ક્રમ કેટલામો થાય? તો 26માંથી 11 બાદ કરી અને પછી એક ઉમેરી એટલે 16 જવાબ આવશે. નંબર 37. એક સીધી હરોળમાં અનિલ મુકેશની ડાબી બાજુ છે, જ્યારે ટીના અનિલની જમણી બાજુ છે. જો ટીના મુકેશની ડાબી બાજુ હોય તો ત્રણેય પૈકી વચ્ચે કોણ હશે? તો જવાબ આવશે એમાં ટીના સૌથી વચ્ચે હશે. આ પ્રશ્ન તમારે કોઈ પણ ડ્રો કે કોઈ આકૃતિ કે કોઈ પ્રેક્ટિકલ કરીને તમે કરશો તો અનુભવ થઈ જશે. પ્રશ્ન નંબર 38મો છે 14 વાહનોની એક સીધી હરોળમાં તરુણની બાઇક ડાબી બાજુથી ગણતા 8મા ક્રમે, જમણી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે તો પ્રદીપની કાર 8મા ક્રમે છે. તો બંને વાહન વચ્ચે કેટલા વાહનો હશે? બંને બાજુથી 8 ક્રમ છે તો કોઈ પણ વાહન હશે નહીં. તો જવાબ આવશે સી. 39 વિદ્યાર્થીઓની 1 કરોડમાં સંકેત બરાબર મધ્યમાં છે. તો જમણી બાજુથી ગણતા તેનો ક્રમ કેટલામો આવશે? તો એનો ક્રમ 20મો આવશે. આગળ છે 40ને 1 2 3 4 5 લખાય તો નિયરને 6 9 8 લખાય તો YEAR. તો અહીં વાયની કિંમત 5 છે. ઈની કિંમત ક્યાં લેશું? અહીં ઈ તો 9 આપેલું છે. એની કિંમત છે 8 છે અને આરની કિંમત 3 છે. તો 5983. તો સી જવાબ આવશે. પ્રશ્ન નંબર 41 થી 50માં 4 વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ અલગ પડે છે? એ જવાબ આપણે લખવાનો છે. 41માં અલગ પડે છે વર્ષ. 42માં અલગ પડે છે ડી વાલ. 43માં અલગ પડે છે અહમદનગર. 44માં અલગ પડે છે કર્ણ. 45માં અલગ પડે છે કલેક્ટર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કઈ રીતે અલગ પડે છે જો તમને સમજાય નહીં તો મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો, તો કોમેન્ટમાં જવાબ તમને આપી દઈશ. 46માં પ્રશ્નમાં આવશે 250. 47માં જવાબ આવશે પી અને ક્યુ. 48માં જવાબ આવશે ZYW. 49માં જવાબ આવશે પુસ્તક અને 50માં જવાબ આવશે નેવ. તો એ બધાય અંક અલગ અલગ તમને અહીંયા અલગ પડે છે. પ્રશ્ન નંબર 51 થી 55માં આપેલું છે કે અરીસામાં જોતા કેવી છાપ જોવા મળશે? એટલે કે મિરર આકૃતિ અહીં જોવાનું છે. તો આપણે ઠ છે એને જોતા જવાબ આવશે બી. નંબર 52માં ઝેડને જોતા ઊંધો ઝેડ આપણને દેખાશે. 53મો પ્રશ્ન છે આરને આપણે જોતા ઊંધો આર દેખાશે. 54માં અ તો આવશે એ. 55માં જોતા જવાબ આવશે સી. દર્પણ આકૃતિ છે, અરીસામાં જોશો તમને ખ્યાલ આવી જશે. 56 થી 60માં પ્રથમ 2 શબ્દોનો ચોક્કસ સંબંધ ધ્યાનમાં રાખી
પ્રશ્નાર્થ દર્શાવેલ સ્થાન પર બંધબેસતો વિકલ્પ કરો. નદી હોય તો નદીમાં પાણી હોય, તો જંગલમાં શું હોય તો કે ઝાડ હોય. રડવું તો દુઃખ આવે ત્યારે રડવું આવે, તો ક્યારે હસી તો આનંદ થાય ત્યારે હસી. કપમાં કોફી પીવાય તો બાઉલમાં શું હોય તો સૂપ પીવાનું હોય. તો આ રીતે જવાબ લખી શકાય. એના પછી આપેલું છે 59ના પ્રશ્નમાં કુંભાર પાસે ચાકડો હોય તો દરજી પાસે શું હોય તો કે સંચો હોય. અક્ષર ઉપરથી શબ્દ બને તો શબ્દ ઉપરથી શું બને તો કે વાક્ય બને. આ રીતે જોડવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 61 થી 65 આપેલા છે દર્શાવેલ શબ્દોને તાર્કિક રીતે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો. 61નું ઉદાહરણ લઈ લઈએ. ફળ, બીજ, ફૂલ અને છોડ. તો સૌથી પહેલાં બીજ આવે 2 નંબરનું, પછી એમાંથી આવશે છોડ થાય, પછી એમાંથી ફૂલ આવે ને પછી ફળ થાય. તો 2, 4, 3, 1 જવાબ આવશે એ. 62માં જવાબ આવશે ડી. 63માં જવાબ આવશે બી. 64ના પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે એ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમે સ્ક્રીનશોટ લેતા જાજો, જવાબનો અભ્યાસ કરતા જાજો. 65માં જવાબ આવશે એ. 66માં છે કે પ્લસને બદલે માઇનસ, માઇનસને બદલે ગુણ્યા અને ગુણ્યાને બદલે ભાંગ્યા અને ભાંગ્યાને બદલે પ્લસ લેવામાં આવે તો નીચેનું સાદુરૂપ આપતા 100 જવાબ આવે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ઉપરની સૂચના મુજબ નિશાની ફેરવી નાખવાની અને પછી ભાગુ સબાની રીતે દાખલો કરતા 66માં જવાબ આવશે 47, 67માં જવાબ આવશે 314, 68માં જવાબ આવશે બી 13. આગળ જોઈએ તો 69માં જવાબ આવશે એ. 70માં જવાબ આવશે બી. આગળ 71 થી પ્રશ્નો છે, જે અહીં આપણને 7 વિદ્યાર્થીના નામ, મેળવેલ ગુણની માહિતી આપેલી છે. એ માહિતી તમે અહીંથી અભ્યાસ કરી લેજો. કેટલા માર્ક છે 100માંથી, સૌથી આગળ કોણ છે એના આધારે જવાબ લખવાના છે. તો ભાસ્કરે તમામ વિષયોમાં સાથે મળીને કુલ કેટલા ગુણ મેળવ્યા તો જવાબ આવશે 433. બીજામાં જવાબ આવશે 74, ત્રીજામાં જવાબ આવશે ડી 12, ચોથામાં જવાબ આવશે પંકજ 96, 75માં જવાબ આવશે બી 11. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 5ના જવાબ આ માહિતી ઉપરથી આપવાના છે. આગળ જોઈએ તો 76મો પ્રશ્ન છે કે 76 થી 90 દર્શાવેલ વિગતો અનુસાર જવાબ લખો. ભાઈ અને બહેનની હાલની ઉંમરનો સરવાળો 30 વર્ષ છે. તો 10 વર્ષ પછી બંનેની ઉંમરનો સરવાળો 10 ને 10 20 વર્ષ ઉમેરી તો જવાબ આવશે 50 વર્ષ. તમારા ભાઈના પિતાની એકમાત્ર દીકરીનો દીકરો તમને શું થાય તો એ તમને મામા થાય. એ રીતનો જવાબ લખવાનો છે. પ્રશ્ન નંબર 78 આપેલું છે. ભરત સરિતાનો પુત્ર છે, સરિતા જયેશની બહેન છે, તો જયેશ ભરતનો શું થાય તો એનો ભાણેજ થાય. 79માં પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે 35, 80માં જવાબ આવશે 20. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન વાંચતા જજો અને જવાબ તમે લખતા જાજો. 81ના જવાબમાં આવશે પૂર્વ, 82ના જવાબમાં આવશે ઉત્તર, 83ના જવાબમાં આવશે 20, 84ના જવાબમાં આવશે બી સોમવાર. આગળ જોઈએ 85ના જવાબમાં આવશે એ શુક્રવાર, 86માં પ્રશ્નમાં આવશે એ ગુરુવાર, 87માં જવાબ આવશે બુધવાર, 88માં આવશે 16, 89માં જવાબ આવશે 1/2 અને 90માં પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે 190. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરી લેજો. વિડીયો ગમે તો